My dear students, I welcome you to the lecture of compulsory English. In this lecture, we are going to discuss about part 4 of Precis writing. In this lecture, we are going to discuss about a sample Precis. एक आपण नमुना पाहणार आहोत, एक तृतीयांश कसा लिहायचा. Given below is a passage containing 355 words. See how it has been considered to a Precis of 19 words with an appropriate heading. खाली एक पॅसेज दिला आहे, 355 शब्द आहेत त्यात आणि त्याला 119 शब्दात म्हणजे 119 वर्ड्समध्ये त्याला छोटं करण्यात आलेलं आहे आणि त्याला एक अतिशय उत्कृष्ट असं शीर्षकही देण्यात आलेलं आहे. What is the best way of telling a story? Since the standard must be the interest of the audience, there must be several or many good ways rather than one best. For we get interested in the stories life presents to us through diverse orders and modes of presentation. Very commonly, our first awakening to a desire of knowing a man's past or future comes from our seeing him as a stranger in some unusual or pathetic or humorous situation or manifesting some remarkable characteristics. We make inquiries in consequences, or we become observant and attentive whenever opportunities of knowing more may happen to present themselves without our search. You have seen a refined face among the prisoners picking toe in jail. You afterwards see the same unforgettable face in a pulpit. He must be of dull fiber who would not care to know more about a life which showed such contrasts, though he might gather his knowledge in a fragmentary and unchronological way. Again, we have heard much, or at least something not quite common, about a man whom we have never seen, and hence we look round with curiosity when we are told that he is present. Whatever he says or does before us is charged with a meaning due to our previous hearsay knowledge about him, gathered either from dialogue of which he was expressly and emphatically the subject, or from incidental remark, or from general report, either in or out of print. These indirect ways of arriving at knowledge are always the most stirring, even in relation to impersonal subjects. To see a chemical experiment gives an attractiveness to a definition of chemistry and fills it with a significance which it would never have had without the pleasant shock of an unusual sequence, such as the transformation of a solid into gas and vice versa. To see a word for the first time, either as substantive or adjective in a connection where we care about knowing its complete meaning, is the way to vivify its meaning in our recollection. Curiosity becomes the more eager from the incompleteness of the first information. हा उतारा घेण्यात आलेला फ्रॉम जॉर्ज इलियट्स स्टोरी टेलिंग 1884. 1884 साली प्रसिद्ध झालेलं, प्रकाशित झालेलं जॉर्ज इलियट याचा हा स्टोरी टेलिंगमधला लेख आहे. हा उतारा त्यातनं घेण्यात आलेला आहे. आता त्याचा आपण प्रेसी कसा केला बघूया. त्याचं हेडिंग आहे 1/3 कसा केला आहे पाहूया. 355 शब्द आहेत. 355 वर्ड्स आर कंडेन्स्ड टू प्रेसी ऑफ 119 वर्ड्स. 355 शब्दांना 119 शब्दात संक्षिप्त रूपात आपल्यासमोर प्रस्तुत करण्यात आलेलं आहे. याचं हेडिंग दिलेलं आहे स्ट्रेंजनेस मेक्स अ स्टोरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे विचित्रता कोणत्याही कथेला रोचक बनवते. बरोबर आहे ना. नॉर्मल गोष्ट असेल आपलं लक्ष जात नाही, पण एखादी विचित्रता असेल त्या गोष्टीत तर त्या गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधलं जातं. आता बघूया. अ गुड स्टोरी इंटरेस्ट इट्स ऑडियन्स. चांगली कथा असेल तर तिच्या वाचकांना खेचून ठेवते, त्यांच्यात रस निर्माण करते. देर इज नो पर्टिक्युलर वे ऑफ टेलिंग इट. कोणता विशिष्ट मार्ग नाही कथा सांगण्याचा, ते आपापल्या पद्धतीवर अवलंबून आहे. It is as diverse and unpremeditated as the ways in which life unfolds stories about a stranger we might meet in strikingly unusual and contrasting situations. तर हे इतके विविध प्रकार आहे स्टोरी सांगायची ती, आणि इतके उत्स्फूर्त आहेत. विचार न करता सांगतो आपण गोष्टी, आणि ते उत्स्फूर्तपणे सांगितल्या गेल्या पाहिजे. रचून सांगितल्या खूप तर कदाचित त्या बोर होऊ शकतात. आणि ज्या प्रकारे आपल्यासमोर जीवन वेगवेगळ्या कथा उघड करते आणि आपल्यासमोर एक असं वाटतं की आपल्याला या परक्या गोष्टी, आपल्यासाठी विचित्र गोष्टी आहेत, आणि आपल्याला अचानक असामान्यपणे आणि अतिशय विरुद्ध परिस्थितीत आपल्याला असे लोक भेटतात स्टोरीतले. म्हणजे स्टोरी सांगण्याचे विविध प्रकार
खूप आश्चर्यकारक आहेत जे आपल्यासमोर उभे राहतात. Unless we are dull-spirited, we would be curious about his past or future and be eager to know more about him through careful observation. जर आपण डल स्पिरिटेड नसू, म्हणजे आपण मंद प्रवृत्तीचे नसू, तर आपण तितकेच उत्सुक असू त्याच्या भविष्याबद्दल किंवा भूतकाळाबद्दल, आणि त्याच्याबद्दल अजून आपल्याला जास्त जाणून घ्यायचं असतं. आणि कसे जाणतो आपण ते त्या व्यक्तीबद्दल, तर अतिशय काळजीपूर्वक आपण त्याच्यावर लक्ष ठेवतो, ऑब्झर्वेशन करतो. इट इज नॅचरल दॅट हिअरसे ऑर अ जनरल रिपोर्ट अबाउट अ स्ट्रेंजर मेक्स हिम इंटरेस्टिंग. आता अतिशय नैसर्गिक आहे की एखाद्याबद्दल कानोकाणी आलेली बातमी असेल किंवा त्याच्याबद्दल सामान्य आपल्याजवळ अहवाल पोचला असेल त्या व्यक्तीबद्दल, तर तो जो अनोखा व्यक्ती आहे, जो अनोळखी व्यक्ती आहे, त्या गोष्टी त्याला एकदम रोचक बनवून टाकतात. अरे याच्याबद्दल असं बोललं गेलं का, हा खूप चांगल्या पद्धतीने सापं पकडतो का, हा खूप मुडी आहे का, यामुळे आपल्याला त्या व्यक्तीबद्दल इंटरेस्ट निर्माण होतो. These interestingly indirect ways of knowing about people also extend to an impersonal subject like chemistry that has fascinating experiments. तर हे जे रोचक पद्धती आहे, या रोचक अप्रत्यक्ष पद्धती आहे लोकांबद्दल जाणून घेण्याच्या, तर त्या अतिशय अवैयक्तिक विषयासारख्या आहेत. जसं रसायनशास्त्र कशाला आपल्याला, रसायनशास्त्रात कसं आपल्याला इंटरेस्ट आहे, कारण त्यात अतिशय आकर्षक असे प्रयोग आहेत. निळ्या लिटमसवर ॲसिड टाकलं की ते लाल होतं, ते पाहताना आपल्याला मजा येते, जादू वाटायला लागते. तसं आहे व्यक्तीबद्दल जाणून घेणे, आपल्याला तसा रस निर्माण होतो. केमिस्ट्रीत जसा रस निर्माण होतो तसा. इवन ॲन अननोन वर्ड एन्काउंटर्ड इन ॲन इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट बिकम्स मिनिंगफुल इनफ टू रिकॉल. एखादा माहिती नसलेला शब्द जर आला आपल्याला एखाद्या कथेत, रोचक कथेत आणि एखाद्या विशिष्ट संदर्भात, तर आपल्याला तो अतिशय आशयपूर्वक निर्माण होतो आणि आपण लक्षात ठेवतो त्याला. तो शब्द आपण विसरू शकत नाही, कारण तो एका विशिष्ट अर्थाचा शब्द आहे, इंटरेस्टिंग शब्द आहे. क्युरिओसिटी मेक्स हाफ नोन थिंग्स अपीअर इंटरेस्टिंग. आणि क्युरिओसिटीने काय होतं, उत्सुकतेने, की ज्या गोष्टी आपल्याला अर्ध्याच माहीत आहे, ज्या गोष्टी अर्ध्याच माहिती आहे त्या आपल्याला इंटरेस्टिंग वाटायला लागतात. का, तर उत्सुकता आहे म्हणून. उत्सुकता असल्यामुळे आपल्याला ज्या गोष्टींची अर्धीच माहिती आहे त्या फार इंटरेस्टिंग आणि रोचक वाटायला लागतात. दिस इज ऑल अबाउट कंडेन्सेशन ऑफ प्रेसी. म्हणजे ही इथे आपला प्रेसी संपला. बघा 119 शब्दात त्यांनी 355 शब्दाचा गोषवारा मांडलेला आहे. दिस इज ऑल अबाउट प्रेसी रायटिंग. हिअर वी कम्प्लीट दिस लेसन, प्रेसी रायटिंग. थँक यू व्हेरी मच.